Um, like out of interest and passion, I wanted to really do some higher degree, and I'm very poor at people management. So I thought like doing a degree with psychology and having some yoga sessions, meditation will help me understand more about the reality and the people around us. So finally, I'm here doing the degree now. It's been 10 years after I completed my studies. Now I have touched the books again, and I have this fear, like how I'm going to appear for the exams and everything. So beyond that, like I wanted to give a try at least. And I'm working IT professional, and then, I do have a toddler. So please excuse me if there is any noise in my background. So I think we can start now. So yesterday, Sir gave us a brief intro about how we acquire knowledge and what are the methods that we acquire knowledge, like the 4 methods of knowing, and a brief intro about the scientific approach, everything. So today we will continue about the science and common sense. So these two are like um, we have like when whatever science says, the common sense says it's not true. It's like a belief, a faith. And whatever common sense says, sometimes it may be true, it may be proven right, and sometimes it may be proven false also by scientific methods. So we are going to discuss more about this today. Sir, can you go to the next slide? Yeah. So basically, like first we will have some intro about science. So people think that the most of the findings about behavior science are mostly from the common sense thing. Like whatever we understand from the behavior science, like say for example, there may be some things that have given by our ancestors, like some inputs, some ideas, and we blindly believe that it is true without any proof of accuracy or anything, because we for generations we might have believed that it is true, it will happen like this way only. So for example, like there is the thing called sun revolved around the earth, and which was denied, like it earlier it was a myth in ancient days, like the sun has revolved around the earth and the earth was a flat object like that, but it was completely denied through scientific investigation. Likewise, common sense says like we have some common myths and belief, and whenever it is proved, we can take it as correct. Whenever we have to ensure that our emotional, like there are some factors that that will influence the common sense thing. So we will see more deep into that. And another example for the common sense thing is like when we are dealing with children, okay, and if they are like behaving like some unexpected, like undesirable behavior, like whatever we say, they do some opposite things. So for that, we will think like if we punish them, they will obey. But it actually does not help that way. Only by rewarding the kids good influence, like the good behavior, and advising them, it will help them to avoid such bad activities. Okay. And like I said, like the next point is common sense can interfere with scientific progress. So the common sometimes like the scientific like through some scientific methods we can interfere, like we can come up with some possible solutions, but this common sense will come and say that no, it is not true. Even though we are deriving through some scientific methodologies, our common sense will come and say that
no, it's not like that way. It's something different. For that, like the example given in our book is like Earth is the center of the universe and all other objects move around it. But that is not actually true. So we have different planets and we have a universe, like we have different planets in the universe, and Earth is one among them. Earth is not the only center point here. Okay. So social and behavioral scientists rely heavily on the common sense notions regards one's behavior, thought, and emotions. Like the scientists who study about the human behavior, okay, they heavily rely on this notions, like how one is behaving and how are they thinking and how they are dealing with the emotions, like that. So when the common sense notion is proved, we can accept it. If it is not if it is not accepted through, or if it is not proven, then we should actually try to understand how it is happening. Instead of simply accepting the common sense notion, we should investigate it. So can you go to the next slide? Sorry, another example for this common sense thing, like which was not in the slide, like the blank slate theory. So which says individuals are born, like individual born without built-in mental content. Like earlier days, there was a theory that they said whenever a child is born, okay, during that time, the child doesn't have any knowledge or any mental content. They all receive through perception and experience only. But modern researchers identified that through genes, our family traits, our family culture, like whatever we speak or we teach the children, some of the characteristics of parents will be inherited to the child. That happens even before they are born. So which says that the instincts were wrong. The common sense here is proven wrong. Okay. So science and common sense. So science, we say like science means like we have some systematic control over it. Okay. When better word, we can say like we will have a control over our common sense and we will systematically derive some conclusion. That's what science does. But common sense is like we say like some series of actions that happens repeatedly, and based on that series of actions or concepts, we will derive some common sense. Like so for example, where like a person is telling that whenever I meet some person X and something bad will happen to me, like since they will come up with the solution, like just as a they did not understand, try to interfere that, like come up with a possible solution, like whatever they are interacting and what is the negative impact and what is it really because of the interaction with that person or not. They're not going to go really study about it, or they're not going to try to prove that, but they come up with a series of actions, like maybe for in the past 2 or 3 instances, like that whenever they interact, something might be happened, but so they will derive at a solution, like this is the like a hypothesis. They will come as whenever I meet this person and something bad will happen to me, like a lucky pen also. If I have write the exam with the lucky pen only, I will score a good mark, like that. Okay. So here we can see the difference, most common difference between the science and common sense. So first thing, like it is based on the use of concepts and theories. So science basically will systematically build some set of theory, test it, and empirically validate these theories on a different set of data sets. Okay, but common sense, we rely mostly on explanation without rigorous testing. Like we will
just the common sense thing will rely mostly on the self explanation whatever we give, like whatever our self thought, instead of going for proving solution, we will rely on that very much. So the another thing, common sense myth is that illness may be thought as a punishment for sinfulness. Like some people might think like we have done some. 1 minute, guys. Is it okay that if I continue in English, or you want me to continue in Tamil also? English is good, madam. Yeah, any language. Continue in Tamil, ma'am. Any language is okay. Mix is fine. Whichever you are comfortable with. Examples, Mattu, like if possible, you can just explain in Tamil. Okay. Because examples might connect easily. Yeah, yes, sure, fine. So the illness, like நம்ம சொல்லுவோம்ல, அவங்க ஒரு யாராவது உடம்பு முடியல அப்படின்னா வந்துட்டு போன ஜென்மத்துல என்ன பாவம் செஞ்சானோ இப்ப வந்து இப்படி வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி, இப்படி வந்து விடிஞ்சிருக்கு அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றது வந்துட்டு இட்ஸ் ரியலி காமன் சென்ஸ் திங். லைக் அது வந்து நம்ம சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. கரெக்ட். ஸோ ஆக்சுவலா யாருக்காவது உடம்பு முடியலன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு டயக்னைஸ் பண்ணணும் வாட் எவர் த ப்ராப்ளம் இஸ். அந்த டயக்னோசிஸ் ப்ராப்பரா பண்ணாம, like we will just say that, give a commentary, like our neighborhoods there may be some XYZ people whatever happens in our lives they will come and interfere. So and the set of people say avanga pesradhu yaaralayum edhum stop பண்ணவே முடியாது. So they will come and say some nonsense like இவங்க வந்து ஏதோ பாவம் பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு. So these are all very common. Yeah, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க மேம். Hello. We can hear you. We can hear you, sir. Yeah, yes ma'am. சாப்பிடும்போது பார்க்காத அவனுக்கு வயிற்று வலிக்கும் அப்படின்னுவாங்க. He will have a stomach pain. Don't look at him during when he's eating. Eyeing on the food, basically. Yes. Yeah. So he'll have a stomach pain or stomach ache, like that of a. That's a belief, actually. True. Yes, sir. Agreed. Karpavali, are you here? I thought I'm having issue. No, I think she has left by mistake. Yeah, she'll rejoin. No, few minutes. I think your laptop power went off. She'll join us. You please continue. Okay. So there is a lot of myth actually. So that is one example I gave. Yeah, many things. Even the பூனை cross பண்ணும்போது absolutely correct. திருப்பி வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு போவாங்க. So இதெல்லாம் scientific reasons இல்ல, but இது வந்து காலங்காலமா like it's been passed on generation after generation. இப்படி பண்ணக்கூடாது. So that gets into your subconscious level or அந்த core belief சொல்லுவாங்க இதுதான். So these or maybe like not eating a sweet and leaving to the house, or if somebody is calling you from the back when you're leaving, that is also a belief in people that you should not call when somebody is going out. You should not call them from the back. Right. Correct. So, one more thing is before going for exam they will ask you to eat curd. Correct. Yes. Yeah, that is also there. Sign of a good luck. Yes. I do follow still my daughter, knowing that it's just it's a myth, but belief, still but yes. Yeah, actually that will come like so there are some beliefs that our ancestors pass on to us. Okay, and இந்த மாதிரி லைக் கர்ட் சாப்பிட்டு போறது இந்த மாதிரி குட் மித்ஸும் இருக்கு. அதனால எந்த அஃபெக்டும் அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் தேவையும் இல்ல. இது நம்ம லாஸ்ட் பாப்போம், இந்த செஷனோட லாஸ்ட்ல இந்த பாயிண்ட் வரும் நமக்கு. லைக் அந்த மாதிரி சில பிலீவ் சயின்ஸ் டஸ் நாட் இன்டரப்ட் அட் ஆல். அதுக்குள்ள சயின்ஸ் வரவே செய்யாது. வாட் எவர் இட் இஸ் குட், லைக் தேர் இஸ் நோ நீட் டு ப்ரூவ் இட்.
இட்ஸ் a belief. இப்போ கடவுள் மேல நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, பட் அந்த கடவுள் நம்பிக்கையை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னு யாருக்கும் அவசியம் இல்ல. இட்ஸ் their personal choice. Correct. Yeah, this is Source, we don't know exactly from where it is coming. Been passed on to generation. Yes. It's like what we read in the previous lesson. It's my belief. I want to believe it, so I believed it. That's all. Just like what we read in the previous lesson. It does not have any impact on anyone. It is with you. So it doesn't matter. Yeah, correct. It's like I believe it, it's true because I feel it, it's true. That's all. It is true. It's like intuitions. It's my intuitions. Yes. Okay. So sorry for the interruption, guys. Like now we will come back here. So the difference, the major difference between science and common sense. In the 4 points, these 4 categories, we can remember like the first point is based on the use of concept and theories. So science majorly use நமக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் மூலமா ஒரு தியரியை பில்ட் பண்ணி அதை ப்ராப்பரா டெஸ்ட் பண்ணி லைக் வித் ப்ராப்பர் டேட்டா செட்ஸ் we will derive at some conclusion. That is what scientists will do. But common sense, we will rely on our explanation without any testing. It mostly focus on some attractive explanations that we can catch on. Okay. And the second thing is based on the testing. So scientists when they usually like they will empirically in the sense like they will do tests on like huge number of data sets. Okay. Just like that like ஒரு 10 பேர்ட்ட மட்டும் அவங்க கிட்ட அப்ரோச் பண்ணிட்டு அப்படி பண்றது கிடையாது. Whenever scientists do some theoretical analysis and they do some testing, like the data sets will be very huge and they will rigorously test and come up with a solution. But common sense is based purely on some selective or often with some particular characters or particular persons. Like mostly it is based on the hypothesis point of view. Like the previous example நான் சொன்ன மாதிரி like some person நம்ம அந்த பர்சனை பார்த்தோம்னா நமக்கு ஏதாவது கேட்டதா அவங்கள பார்த்துட்டாலே இப்ப அவங்க ஆப்போசிட்ல வராங்கன்னா கூட அவங்கள பார்த்துட்டோமா ஐயோ நமக்கு ஏதாவது நடந்துருமே நமக்கு ஏதாவது இன்னைக்கு கெட்டது நடக்க போகுது அந்த மாதிரி ஒரு பிலீஃப். ஓகே. ஸோ it is very selective. நம்ம டெஸ்டிங் பார்க்கும்போது காமன் சென்ஸ் வந்து we will be very selective. We will not use the particular common sense with among everyone. And the third one we will differentiate with the notion of control. Okay. So here like நமக்கு வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன ரூல்ஸ் நம்ம பாசிபிளி அப்ளை பண்ணணும். லைக் சயின்டிஸ்ட் வந்து மோஸ்ட்லி லைக் they will rule out alternate explanations. லைக் அந்த சொல்யூஷனை டெரைவ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட பாசிபிள் வேற ஏதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம மைண்ட்ல, பேக் ஆஃப் த மைண்ட் நமக்கு அது தோணிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு சிஸ்டமேட்டிக்கா லாஜிக்கலா என்ன ப்ரூவ் பண்ண முடியுதோ அதை தான் நம்ம வந்து சயின்டிஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பட் the normal layman people what they will do na they will just come up with some assumptions. Like they will be biased. Say that இப்போ ஸ்லம்ல இருக்கவங்க மட்டும் தான் வந்துட்டு ரொம்ப worst-ஆன பிஹேவியரா இருப்பாங்க. லைக் delinquent in the sense it is very worst or something like ஏதாவது குற்றம் செய்யறவங்க தப்பு செஞ்சுட்டே இருப்பாங்கன்ற மாதிரி. அதே இது வந்துட்டு லைக் ஆர்கனைஸ்டு பீப்புள் ஆர் நான் ஸ்லம் பீப்புள் வந்துட்டு எந்த தப்பும் செய்ய மாட்டாங்கன்ற மாதிரி அவங்களே ஒரு காமன் லேமன் நார்மல் காமன் பீப்புள் வந்துட்டு ஒரு டெரிவேஷனுக்கு வந்துருவாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். இன் த மாடர்ன் வேர்ல்ட் ஈவன் ஸ்லம் பீப்புள் அவங்க எவ்வளவு தப்பு பண்றாங்களோ அதை விட நிறைய தப்பு டீசெண்டா ஹைஃபையா உட்காந்துட்டு செய்யறவங்க இருக்கதா செய்யறாங்க. பட் த திங் இஸ் we are not coming up with a proper solution. அதுதான் நம்ம வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணாம just with our assumption we are biased. ஓகே இவங்க ஸ்லம்ல இருந்து வராங்களா அவங்க இப்படிதான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இதுக்கு வந்துடுறோம். That is common sense. And the fourth thing, like this is based on the relation among the phenomena. So என்ன சொல்ல வராங்கன்னா லைக் what was the relation between the actual cause, the phenomena, என்ன நடக்குது அத கான்சியன்ஸா சிஸ்டமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அது என்ன ரிலேஷன் லைக் வாட் வி கேன் சே லைக் இப்போ ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்மிங் அப் வித்
பர்சன் எக்ஸாம்பிள் இட் செல்ஃப். அது காமன் மேன் வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா லைக் இந்த பர்சனை மீட் பண்றதுனால எனக்கு பேட் எனக்கு கெட்டதா நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி. அப்படி இல்லாம லைக் வாட் ரியலி ஹேப்பன், அவங்க கூட என்ன பேசினாங்க, என்ன இன்டராக்ஷன் தப்பா போச்சு, எதனால அவங்களுக்கு அந்த நாள்ல அவங்களோட மிஸ்டேக் எதுவும் இருக்கா, அவங்க ஏதாவது தவறுதலா ஏதாவது செஞ்சாங்களா, அதனால எதுவும் பேடா நடந்ததா, அந்த மாதிரி லைக் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா அதை டிரைவ் பண்ணி சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்ப்பாங்க. ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்துட்டு ஓகே நமக்கு ஒரு காரணம் கிடைச்சிச்சுன்ற மாதிரி நம்ம அவங்கள பார்த்தோம் அதனாலதான் நமக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி வரக்கூடாது. ஓகே, ஸோ நார்மல் காமன் மேன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைக் இட் இஸ் மோஸ்ட்லி லூஸ் அண்ட் அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் வேலிட் ரீசனே நம்மளால சொல்ல முடியாது. வெரி அன்சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் அன்கன்ட்ரோலபிள், தட் இஸ் வாட் த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் வில் பி. ஸோ these are the major differences between science and common sense. Okay, so there is another thing which I got to know from the book, like metaphysical explanation. இதுதான் வந்துட்டு சொன்னேன் நானு. லைக் சில விஷயங்கள் இருக்கு, அது வந்து it is like observed phenomena, like we say like கடவுளோட God's will or God's existence, இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஸ்டின் பண்ண முடியாது, that can't be tested. அதெல்லாம் வந்து நமக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளால ப்ரூவ் பண்ணி பார்க்க முடியாத விஷயங்கள். அதுல வந்துட்டு it does not mean anything that to test those things. இப்ப கடவுள் நம்பிக்கைன்றது லைக் ஒருத்தருக்கு இருக்கலாம், ஒருத்தருக்கு இல்லாம இருக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பியூர் இண்டிவிஜுவல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அதனால யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் whenever there is a problemனா அவங்களுக்கு அந்த கடவுள் நம்பிக்கை முத்தி போய் அவங்க வந்துட்டு இன்னொரு பார்ட்டியை வந்து அவங்க வந்துட்டு அப்போஸ் பண்ணும் போதோ இல்ல ஃபைட் பண்ணும் போதோ தான் அப்பதான் அது ப்ராப்ளம் ஆகும். Until unless we believe in ourselves and we believe our God, there is no wrong in that. So scientists வந்துட்டு பேசிக்கா இந்த மாதிரி பப்ளிக்லி அப்சர்வ்ட் ஆர் பப்ளிக்லி பிலீவ்ட் திங்ஸ் வந்துட்டு அவங்க இதுல இன்வால்வ் ஆக போறது இல்லை. ஓகே, பேசிக்கலி சயின்ஸ் எதுக்காக, நம்ம வந்து புதுசா ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சு அதை ஆராய்ஞ்சு அது மூலமா ஒரு புது சாதனையை உருவாக்குறதுக்கோ புது டெவலப்மெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கோ தான். ஆல்ரெடி இருக்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும்ன்றது சயின்ஸோட இது கிடையாது. ப்ரூவ் பண்றது இந்த சென்ஸ் அது ப்ரூவ் பண்றதுனால சம்திங் உங்களால புதுசா காட்டணும், அதுவும் இருக்கு ஃபால்சிபிலிட்டின்னு. ஆனா அது வந்து நம்மளோட காமன் பிலீஃப் இருக்கு இல்லையா, அதுல டச் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா some proportion of the things that cannot be tested, அது வந்து metaphysical explanation சொல்றாங்க. Actually ma'am, can I add something to this? Yeah, sure. What happened is actually I don't know which subject it is, but ஒரு சப்ஜெக்ட்ல வந்து what happened, ஒருத்தங்க வந்து our student இது கம்யூனிட்டில இருந்து ஒருத்தங்க வந்து she brought up a thing saying that psychologistum இந்த மாதிரி நீங்க அந்த பிலீவர்ஸும் வந்து ரெண்டு எண்ட்ல இருக்கிறாங்க. ஸோ சைக்காலஜிஸ்ட் சே தட் ஆக்சுவலி சயின்டிஃபிக்கா வந்து ப்ரூவ் பண்ணல அப்படின்றாங்க சைக்காலஜிஸ்ட். வேறஸ் பிலீவர்ஸ் சொல்றாங்க they are in both the ends, அதாவது நாக் ஹெட் என்ன சொல்லுவாங்க, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ends. சைக்காலஜிஸ்ட் அவங்க வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த சைக்காலஜிஸ்ட் ஆர் நாட் அக்ரீங் வித் இந்த காட் இது அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னாங்க. பட் வாட் த ப்ரொஃபஸர் டோல்ட் இஸ், as you said, same thing, it is which is not proved, okay, but நீங்க சொன்னதே தான் சொன்னாங்க. So it's a metaphysics, okay, it is not proved and we are not sure that it is existence, and we are also not sure that it is non-existent. Okay, so it is better that whoever is believing it, let them continue with that, and whoever is not believing it, let them have their own ideas. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனலாக சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி திஸ் வாஸ் டேக்கன் பை அ ஸ்டூடெண்ட். நீங்கள் ரெக்கார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன, அது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கிளாஸை. ஸோ ப்ரொஃபஸர் வந்து he was very clearly he was saying yes, there are point of view that
மெஜாரிட்டியான சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து சொல்றது வந்து as it is not proven whether the supreme power is there or not, அதனால அவங்க வந்து they are not believing in it. But what he said is there are believers who believe still that there is a supreme power. So it is up to us. Whoever believes it, let them believe, and whoever is not believing it, it is their own wish. அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னாரு. There is no clear, இது வந்து இதுல கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். So as you have said, yes, it's a metaphysics. சுலைமான் சார், சப்ஜெக்ட் சொல்லும் போது கொஞ்சம் தமிழ்ல சொல்லலாமே. அதாவது இது வந்து ஒரு டாபிக் என்னாச்சுன்னா, நம்ம ப்ரொஃபஸர் கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க, இது வந்து எப்படி அந்த சைக்காலஜிஸ்டோட ப்ரூஃப் அந்த மாதிரி வந்து அவங்க நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்காங்க போல இருக்கு. ஸோ அவங்க படிச்சதுல வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சைக்காலஜிஸ்ட் மெயினா சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து அவங்க சொல்ற தியரிஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அவங்க வந்து இந்த காட் மேல ஒரு பிலீஃப் இல்லாம மாதிரியே வந்து ஒரு தியரி வைக்கிறாங்க. சரிங்களா? சைக்காலஜிஸ்ட் மோஸ்ட்லி, நான் எல்லாம் கிடையாது, ஆல்மோஸ்ட் 90% ஆஃப் த சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து இதுக்கான ப்ரூஃப் இல்லை அப்படின்றதுனால அவங்க வந்து சுப்ரீம் பவர் இருக்கான்றத தே ஆர் நாட் கன்ஃபார்மிங் இட். ஓகே, வேறஸ் சயின்ஸ்ல வந்து அதுக்கு ப்ரூஃப் கிடையாதுன்ற மாதிரி, ப்ரூஃப் இல்லாததுக்கு வந்து தே டோன்ட் அக்னாலேஜ் இட். அவங்க வந்து நாங்க என்ன இதுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சயின்ஸ்ல. ஸோ அவர் அதான் சொன்னாரு. ஸோ ப்ரொஃபஸர் என்ன சொன்னார்னா, எதுக்கு இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது இது உண்மையா பொய்யான்றத வந்து இன்னும் வந்து ஒரு டிபேட்டு தான். சரிங்களா? சுப்ரீம் பவர் இருக்கா, அதாவது காட் இருக்காங்களா இல்லையான்றது இன்னுமே ஒரு டிபேட்டு. அதை வந்து யார் நம்புறாங்களோ அவங்களோட நம்பிக்கை அவங்களுக்கு, யார் நம்பலையோ அவங்களோட நம்பிக்கை இவங்களுக்கு. ஸோ அவர் வந்து காமனா தான் பேசினாரு. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு முடிவு கிடையாது ஆக்சுவலா. ஸோ அதுதான் அவர் சொல்ல வந்தாரு. ஸோ அதனால இந்த டாபிக் வந்து நம்ம மெட்டாபிசிக்ஸ்னு சொல்லி காமனா விட்டுறணும். தட் இஸ் பெட்டர். சுலைமான், இதுல நான் ஒண்ணே ஒண்ணு ஆட் பண்ணணும். நமக்கு ஹியூமனிஸ்டிக் சைக்காலஜிஸ்ட்னு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னாக்க, இந்த பிலீஃப் இன் காட வந்து அவங்க அதாவது இது நல்லது, சைக்கலாஜிக்கலி திஸ் இஸ் குட் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் அ ஸ்டான்ஸ். அது வந்து அவங்களுடைய பர்சனல் டெவலப்மெண்ட், அவங்களுடைய ஓப்பன்னஸ், அவங்களோட கம்பேஷன், அவங்களுடைய இன்னும் நல்ல குவாலிட்டிஸுக்கு வந்து இந்த ஹியூமனிஸ்டிக் சைக்காலஜி, தி பிலீஃப் இன் காட் ஹெல்ப்ஸ். ஒவ்வொருத்தருக்குமே அது இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து டு கம் அவுட் ஆஃப் தேர் டிஃபிகல்டிஸ் அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குன்னு God fearingனது உங்களுக்கு ஒரு டிசிப்ளின் கொடுக்கும். One part of psychology which accepts it. That is the humanistic psychology. அதான் ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட். அதுதான் ரொம்ப அவங்க வந்து அவங்க ஆக்சுவலா ப்ரொஃபஸர் அதை பத்தி பேசல, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான். அவங்க ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்களான்னு தெரியல. ஷீ செட் சம்திங் ஷி ஹஸ் ரிசர்ச் ஆல்சோ. அதுதான் ஷி வாஸ் சேயிங். ஐ டோன்ட் நோ, செந்தில் சார்லாம் இருந்தாரு அப்போ, சுபாமாமே இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I don't know, but she was arguing actually, but he told this is what it is. Okay, humanistic அவர் சொல்லல, but அவங்க சொன்னது நல்லா இருக்கு. இல்ல அவர் சொன்ன இது வந்து just an addition அவ்வளவுதான். ஆமா உண்மைதான் actually. Let us see. நம்ம அந்த ரெக்கார்டிங்க திருப்பி கேட்டேன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் actually. I can just to add, like when we do counseling, when I get a case, there are people, but the husband has no belief because he does not want to understand that there is any problem in him. So I think it is somewhere close to that. Like what you are talking about, belief and not belief, it is the same concept when we do the counseling sessions. It comes very often where the person does not believe that a counselor can help us. So I think it is somewhat like that. Yes. One point I want to clear, I am a believer. Okay. நான் atheist லாம் கிடையாது. No, that's really good. Yes ma'am, sorry உங்க இது continue. Yeah, please continue. I think we had enough examples. Thank you. You can go to the next slide, sir. ஸோ நம்ம இப்போ நல்ல அதாவது சயின்ஸ் காமன் சென்ஸை பத்தி ஒரு பெரிய டிபேட்டே நடத்தி முடிச்சிட்டோம். ஸோ நவ் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா சயின்டிஃபிக் மெத்தட்.
ஸோ சயின்டிஃபிக் மெத்தட் இப்போ எதுக்காக சயின்டிஃபிக் மெத்தட் வருது அப்படிங்கிறது லைக் டு அக்யூர் நாலேஜ் பை ஹைபோதசிங் த கான்செப்ட் அண்ட் எம்பிரிக்கலி டெஸ்ட் இட். ஆக்சுவலி என்ன நம்ம வந்துட்டு ஒரு சப்ஜெக்டை பத்தியோ ஒரு கான்செப்டை பத்தியோ அதை பத்தின ஃபுல் நாலேஜ் நம்ம கேதர் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அதை பத்தின கான்செப்ட்ஸ் ரியலி ஸ்டடி பண்ணி அண்ட் we have to thoroughly test it and we have to make proper systematic observation on this set of data. So இதுதான் வந்து நமக்கு ப்ராப்பரா சயின்டிபிக் வேல நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம அது மூலமா நாலேஜ் அக்யூர் பண்றது. ஸோ there are different methods here that நம்ம வந்து நாலேஜ் கேதர் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஸோ we will go with that. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு லைக் டு clearly like these are the like developed structure to clearly how much it is accurate, like முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால எவ்வளவு அக்யூரேட்டா ஒரு சொல்யூஷனை ஒரு கன்க்ளூஷனை டிரைவ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு சயின்டிபிக் மெத்தட்ஸ் டிரைவ் பண்ணிருக்காங்க. till now the scientists we have like in the ancestors scientists and till now the people are keep on adding value to that. So the next slide pathina like we have the steps involved in the scientific methods. So first of all idu na vandu browse panni edutha, this is not from our content but I feel it was really good with the proper data flow. So first of all whatever a subject or a content is there, like nama enna pannnom, first we have to ask a question. Okay, so how this is happening and what is the reason behind it and whatever நம்ம வந்து ஒரு இதை ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பத்தின பேக்ரவுண்ட் ரிசர்ச் நம்ம பண்ணணும். லைக் we have to do some observation, லைக் என்ன ஆக்சுவலா என்ன நடக்குது. லைக் இனிஷியல் ஃபேஸ்ல நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண போறோம் அதை வந்து ஒரு கொஸ்டினா கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து லைக் we will go through simple observations first, and then we will have to நம்மளோட அப்சர்வேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட லைக் பீப்புள்கிட்ட நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் சாரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு வாட் ஐ கேன் சே ஒரு சர்வே நடத்துறோம்னு வைங்களேன். அந்த சர்வேல வந்துட்டு இட்ஸ் மோஸ்ட்லி டீல் அபவுட் ஹவு மெனி ஆஃப் த பீப்புள் வந்துட்டு மேல் பீப்புள் வந்துட்டு how many of them are working on, female how many of them working, அந்த மாதிரி ஒரு சர்வே எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. It purely based on the background research and the interactions with the people, that here the people like men or women அவங்க தான் வந்துட்டு நமக்கு they are the factors. அவங்கள வச்சுதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர், அவங்கள வச்சுதான் நம்ம வந்து அந்த சர்வே நடத்த போறோம். ஸோ how do we interact with them? Okay, ஸோ அந்த இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ there are other things like in common we will say that இப்போ டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரல் ஒரு வாட் we can say, இப்போ ஒரு குழந்தை வந்துட்டு ஷையா இருக்காங்க அப்படின்னா அவன் வந்து இப்படிதான் இருப்பான், ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு இவன் ஷையா இருக்கானா, இவன் வந்துட்டு ஸ்டேஜ் ஏறிலாம் பேச மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி அவங்களா ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வருவாங்க. like ஒரு assumption மாதிரி. It is called as generalization, but it may prove wrong also. Okay, sometimes it may come true and sometimes it may prove wrong also. So but just like that, and the attitude அந்த குழந்தையோட behavior வந்து childhoodல இப்படி இருக்கிறது அப்படின்றதுனால they cannot simply come up with a solution like that. அவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் அதே மாதிரி தான் இருப்பாங்கன்னு ஆயிடாது. ஸோ அதுக்கு தான் சொல்றேன். ஸோ firstly எந்த ஒரு சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் first we have to ask a question and do a proper background research on that, and after that நம்மளோட அப்சர்வேஷன் எல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி அது மூலமா நம்ம ஒரு ப்ரிடிக்ஷனை எடுத்துட்டு வரணும். அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஹைபோதசிஸ். ஓகே, ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் எடுத்துட்டு வரோம், லைக் பாசிபிள் செட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அதை நம்ம ரெடி பண்றோம். ஓகே, அண்ட் தென் அகெயின் டெஸ்ட் வித் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இந்த ஹைபோதசிஸ் மட்டுமே வச்சுட்டு இதுதான் கன்க்ளூஷன் நம்ம வந்துட முடியாது, அதை ப்ராப்பரா டெஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, இஸ் தட் நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளமோட அப்ரோச் பண்ணிருக்கோம், இந்த ப்ராப்ளம்க்கு தீஸ் ஆர் ஆல் த பாசிபிள் சொல்யூஷன் ஒரு ப்ரிடிக்ஷனோட இருக்கிறோம். அந்த ப்ரிடிக்ஷனை நம்ம செட் ஆஃப் வேலிடேட் பண்ணும். அது வந்து
ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா செட்ஸ்ல நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும். டெஸ்ட் பண்ணக்கு அப்புறம் இஃப் இட் இஸ் ஒர்க்கிங், ஓகே, அதை வந்து நம்ம ஃபைனலா டேட்டாக்கு அதை வந்து நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்றோம். அதை வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் எடுத்துட்டு போறதுக்கு, ஓகே திஸ் ப்ரொசீஜர் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் திஸ் ப்ரெடிக்ஷன் இஸ் ஒர்க்கிங், அதை வந்து நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரோம். இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட், ஓகே, தென் நம்ம அந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா அகெயின் கேர்ஃபுல்லா செக் பண்ணி எல்லா ஸ்டெப்ஸும் கரெக்டா ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணிருக்காமா டெஸ்ட் பண்ணி அகெயின் டெஸ்ட் பண்ணணும். இன் கேஸ் இதை வந்து இந்த கன்க்ளூஷன் வந்துட்டு நமக்கு வந்து லைக் நம்மளோட ப்ரெடிக்ஷனுக்கு டோட்டலி ஆர் பார்ஷியலி டிஸ்அக்ரியா இருக்குது, ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் கரெக்டா. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டடி பண்ணி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு ப்ரிடிக்ஷனுக்கு வந்திருக்கோம். அந்த ப்ரிடிக்ஷனோட இது மேட்ச் ஆகல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா அகெயின் we have to do a background research. Okay, again we have to go and do a background research and ask for a question and again to come up with the proper prediction. So இந்த மாதிரி நம்ம ரிப்பீட்டடா பண்ணிட்டே இருக்கும்போது we will come to a conclusion which is more accurate. Okay, so இதுதான் நமக்கு வந்து லைக் இன் டெப்தா லைக் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க புக்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல புக்ல வந்து நமக்கு டோட்டலா 4 பாயிண்ட்ஸ்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க, கேன் யூ சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போறீங்களா? ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா அப்சர்வ் பிஹேவியர் ஆர் அதர் ஃபினாமினா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த நம்ம என்ன லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து எந்த ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கட்டுமே அதை அப்சர்வ் பண்ணி we have to do a study on them. Okay, so and the thing is நம்மளோட அப்சர்வேஷனை பேஸ் பண்ணி we have to like அப்பவே வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெடிக்ஷனுக்கு கொண்டு எடுத்துட்டு வர ஆரம்பிப்போம். ஸோ பட் we will not come to a conclusion. Observation and point out பண்ணி like we will come up with some set of questions also. அந்த கொஸ்டின்ஸை பேஸ் பண்ணி லைக் இது அவாய்ட் பண்ணலாம், இது வந்து பெட்டர், இட்ஸ் குட் டு ஆஸ்க் திஸ், குட் டு ஆஸ்க் தட், லைக் தட் நம்ம வந்து ஒரு அந்த அப்சர்வேஷன் மூலமாவே நமக்கு ஒரு செட் ஆஃப் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, and second thing வந்து form a tentative answer or explanation. This is called a hypothesis. So hypothesis in general hypothesis na எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கரெக்ட்டா? what do we mean by hypothesis? யாராவது சொல்றீங்களா hypothesis? Sulaiman sir. It's a statement that describes or explain a relationship between or among variables. Different variables what is the relationship between two things? It is a proposition. Supposition. It is a supposition based on the available data, available knowledge, limited knowledge. So like whatever, it is purely based on the possible reasons, our observation, and அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு இதுவா இருக்கலாம், லைக் திஸ் மை பி த சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இதுக்கு வருவோம் இல்லையா? பட் we cannot conclude also. The thing is நம்ம ஒரு அசம்ப்ஷனுக்கு வருவோம், நம்ம ஒரு this might be the possible reason and this might be the possible outcome நம்ம ஒரு டெரிவேஷனுக்கு வருவோம், பட் that is not confirmed. That is called hypothesis. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம புக்ல கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னா, லைக் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு மார்க் கம்மியா எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கிளாஸ்ல அட்டென்டிவா இல்ல, அதனாலதான் அவங்க மார்க் கம்மியா எடுத்திருக்காங்கன்றது இட் இஸ் a hypothesis. But it actually does not matter. Like some people may be very attentive or some people may not be attentive. But அது மட்டுமே வந்துட்டு அவங்களோட மார்க் லோ ஸ்கோர்ஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணாது. It might be because of his poor memory also. Yeah. So இது வந்து ஒரு ஹைபோதசிஸ். லைக் நம்ம வந்து அது வந்து கிளாஸ்ல அவங்க அட்டென்டிவா இருக்கிறதுனால மட்டுமே சொல்லிட முடியாது. That's what. Yes. So it's what tentative, it says, maybe tentative answer can be or cannot be also. Which is intended to be tested and critically analyzed. அதுதான். So அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க, அதுதான் மேம் சொன்ன மாதிரி, poor memory is associated with poor performance. Your hypothesis can be written as poor memory would be negatively related to low achievement. அப்படியும்
சொல்லலாம். ஸோ இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ட்ரூ, பட் இட் இஸ் ஆல்சோ a ட்ரூ அப்படின்ற மாதிரி. யா, சோ அதுதான் இது வந்து லைக் இப்படியும் சொல்லலாம் அப்படியும் சொல்லலாம்ன்ற மாதிரி. பட் எதுவுமே வந்து இப்படிதான் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரூவன் சொல்யூஷனா நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல. ஹைபோதசிஸ்ங்கும் போது நம்மளால எதுவுமே ப்ரூவன்னா காட்ட முடியாது. இட் மே பி த காஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர் காஸ் ஆஃப் தட், அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு அந்த மைட் பி அந்த இதுல தான் நம்மளால நிக்க முடியும் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. until unless sorry guys, so சார் சொன்ன மாதிரி இதுதான், the poor memory would be negatively related to low achievement. so அதுதான் லைக் நம்ம வந்து it is only because of attention சொல்ல முடியாது. லைக் memory okay. so hypothesis அதுதான் நமக்கு லாஸ்ட் கன்க்ளூஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, hypothesis is not a final answer but rather a proposal to be tested and evaluated. so that is not a proper solution or a conclusion. okay, so the detailed explanation okay அது வந்து நம்ம ஃபர்தரா லேட்டரா பார்ப்போம். ஓகேவா, what is hypothesis and what are the types of it, அது வந்து நம்ம later in the chapters பார்ப்போம். so the next thing, use your hypothesis to generate a testable prediction. so இப்போ வந்து லைக் ஒரு hypothesis derive பண்ணலாம். லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம், அது மூலமா லைக் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் எழுந்ததை வச்சு நேரோ டவுன் பண்ணி நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வந்தோம். அதுதான் லைக் ஹைபோதசிஸா ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த ஹைபோதசிஸ் ஃபர்தரா என்ன பண்றோம்னா, we will test it on that. okay, so how we test it? okay, like usually நம்ம வந்துட்டு லைக் ஒரு இதை டெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா லைக் there should be some logical reasoning. கரெக்டா? எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவோம்? லைக் அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு லாஜிக்கலா ரேஷனல் மெத்தட்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது லாஜிக்கலா வந்துட்டு டிரைவ் பண்ணணும். லைக் அது வந்து ப்ராப்பரா சாரி now we are using the rational method again. so இந்த லாஜிக்கல் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம டிரைவ் பண்றது, நம்ம டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இது பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா டிடக்ஷன் ஆர் டிடக்டிவ் ரீசனிங். so ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு we will start with the universal statement and then அதை வந்து கட் டவுன் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டடிக்கு எடுத்துட்டு வருவோம். லைக் ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு யூனிவர்சல் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்து அதை வந்து ஸ்பெசிபிக் டிடக்ஷன்ஸ் டு த சப்ஜெக்ட், then make specific direction to the subject like a student under study. so என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட், யூனிவர்சல் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அதை வந்து நேரோ டவுன் பண்ணி லைக் வாட் மைட் பி த பாசிபிள் லாஜிக்கல் காஸ் ஆஃப் திஸ், அண்ட் அது மூலமா நம்ம வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு, ஒரு ப்ரிடிக்ஷனுக்கு அதை டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வர்றதுதான் லைக் டிடக்ஷன். ஸோ எனி பாயிண்ட்ஸ் சார்? இங்க வந்துட்டு எனக்குமே இந்த பர்டிகுலர் அதை டெஸ்ட் பண்றது வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு கிளியரா இல்ல. so if anyone have any other valid inputs for about this testing? டெஸ்டிங்கா லைக் டெஸ்டிங்னா லைக் அந்த ப்ரிடிக்ஷனை நம்ம எப்படி அந்த இல்ல நீங்க சொன்ன அதுதான் மேம் கரெக்ட். நீங்க வாட் யூ செட் இஸ் இண்டக்ஷன் அண்ட் டிடக்ஷன். இது வந்து இத வந்து ஒரு இதா வச்சிருக்காங்க. so what it means is ரெண்டுமே வந்து காம்ப்ளிமெண்டரி ப்ராசஸ். ரெண்டுத்தையுமே வந்து they are considering it for hypothesis. அதாவது ஒரு இதை நீங்க சொன்ன மாதிரி மேலும் மேலும் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. they are testing it again and again to find a அதாவது இதுக்கு மேல வந்து இதுக்கு மேல ஒரு சொல்யூஷன் இருக்காது. அது எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது.
அதுக்கு மேல இது வந்து எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் வந்து வர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி. இட் இஸ் நாட் 100% ரைட், பட் இட் இஸ் 99% வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்ட வந்து பியூர் கோல்டுன்னு சொல்றோம். இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் பியூர், 99.99 சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ நீங்க இப்போ ஒரு ப்ரஷ் டூத் பேஸ்ட் ஆட் கொடுக்குறாங்கன்னா வாட் தே வில் சே இஸ் இட் வில் கில் ஆல் பாக்டீரியா அப்படின்வாங்க தவிர பட் நாட் என்டையர் பாக்டீரியா. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் 99.9% தான் வந்து இட் வில் கில். ஸோ அதுதான் ஹைபோதசிஸ். ஆக்சுவலா யூ ஆர் நாட் 100% ஷுர் வெதர் இட் இஸ் அது கரெக்ட்ன்றது கிடையாது. தட் இஸ் வாட் ஹைபோதசிஸ் இஸ் ஆல் அபவுட். So you are coming to a conclusion that it is the final. இதுக்கு மேல வந்து இதோட ரிசல்ட் இது எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்ற மாதிரி. So this is the final result that we can arrive on it அப்படின்றது தான் hypothesis. Can I add a bit? Yeah, please. See, actually, I thought Sulaiman would cover yesterday. This see, reasoning. It is basically divided into 3 types. There are 3 types of reasoning basically. Induction, abduction, deduction சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து what do you mean by abduction? I'll start with abduction. It is making a wild guess based on the information, limited information. So உங்களுக்கு abduction உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, see, everybody would have read about Sherlock Holmes, how he investigates. In a hypothesis, he tries to filter out what and all is not possible. So what is possible will be the final murderer or the person who committed the crime. That method is called abduction. And then induction. Induction வந்து basically data எல்லாத்தையும் connect பண்ணி various இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் compile பண்ணி and then we produce some firm concepts. This method is called induction, inductive reasoning. And the third method is called deductive. The deduction தான் which actually concrete-ஆ prove பண்றது. ஒரு ஹைபோதசிஸை கான்கிரீட்டா ப்ரூவ் பண்றது வந்து இட்ஸ் பேசிக்கலி டிடக்ஷன். இட் இஸ் பேசிக்கலி டெரைவிங் சம் அவுட்கம்ஸ் விச் ஆர் ஆக்சுவலி டெஸ்டபிள். அதாவது நான் டெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி, சுலைமான் சார் டெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி, இட் ஷுட் கிவ் தி சேம் அவுட்கம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் டிடக்டிவ் ரீசனிங். I thought I briefed in my first chapter, first 1 and 2 chapterல. So these are the 3 types of reasoning which actually forms hypothesis. Formative stages of hypothesis. First chapterல reasoning பத்தி டீடைலா இல்ல, பட் only it was mentioned as reasoning. So in fact I should have explained, correct? ஆமா சொன்ன மாதிரி. So reasoning ஓட ஆனா டீடைல் வந்து bookல கொடுக்கல, but we could have got into the detail, correct? See, Arthur Conan Doyle speaks a lot about this. Our book clear. Yeah. So the next thing is like evaluate the prediction by making systematic or planned observation. So the next one, like நம்ம வந்துட்டு just like that அந்த ப்ரெடிக்ஷனை மட்டுமே நம்பிட்டு அப்படி லைக் அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். now ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஒரு பிளான்ட் அப்சர்வேஷன் ஒரு செட் ஆஃப் இதை நம்ம எடுக்கிறோம். லைக் through rational methods or scientific research. Like we have to come up with a proper plan. Okay va, இந்த ஹைபோதசிஸை மட்டுமே வச்சுட்டு லைக் அன்பயாஸ்டா நம்மளால போக முடியாது. Okay, the goal, நம்மளோட ultimate goal பாத்தீங்கன்னா we have to prove that we have to come up with the observation that this prediction is true. So sir last point சொன்னாங்களே லைக் 99.9% இது ட்ரூன்னு நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் தான் இது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ அவங்க எக்ஸாம்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல இருக்காங்கன்னு வைங்களேன். ஸோ ஒரு 1 week மெமரி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம். அது மூலமா நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி லைக் நெக்ஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் அவங்க எப்படி ஸ்கோர் பண்றாங்க. ஸோ இது நம்ம பண்றதுனால we really know that இப்படி கண்டினியூஸா அவங்களை வந்துட்டு படிக்க வைக்கிறோம், அவங்களுக்கு ஒரு மெமரைஸ் பண்ண வச்சுட்டே இருக்கோம். அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களோட அசஸ்மெண்ட் ரிசல்ட் அதிகமாகும். So we are coming to a prediction that once we give this training or we give this program to them, they will improvise. அதுதான் சொல்றோம். லைக் அந்த ப்ரிடிக்ஷனுக்கு ப்ரிடிக்ஷன் லைக் மோர் ஆர் ரைட் அந்த ப்ரிடிக்ஷன் வந்துட்டு அச்சீவ் பண்றோம். லைக் 99% நம்ம வந்துட்டு அந்த ப்ரிடிக்ஷன் வந்துட்டு
நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்திருக்கிற ப்ரெடிக்ஷன் அச்சீவ் பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ the next thing is use the observation to support, refute or refine the original hypothesis. So now here வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are comparing the actual observations. இதுவரைக்கும் நம்ம பண்ண அப்சர்வேஷனும் நம்ம ப்ரெடிக்ஷனும் லைக் அந்த ஹைபோதசிஸ் மூலமா வந்த ப்ரெடிக்ஷன் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் அட் அ ஃபைனல் ஸ்டேஜ். ஸோ வெதர் இதுதான் அந்த டிராயிங்ல நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, we will compare that if it is fully satisfying or partially satisfying the prediction or not. If not, we will go to the previous thing like நீங்க கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் போனீங்கன்னா இப்போ பெட்டரா இருக்கும் சார். அது இப்போ என்னன்னா லைக் if we are not satisfied, இதுதான் இந்த லாஸ்ட்ல இருக்கு இல்லையா, analyze data and draw conclusion, results aligned with hypothesis. அப்போ வந்து ரிசல்ட்ஸ் நம்ம வந்து கன்க்ளூஷனுக்கு வருவோம். If it is not aligned, or if it is partially aligned, then again நம்ம வந்துட்டு we will do a background check. We will, and the question mark வந்துட்டு like construct a hypothesis போட்டிருக்கு, but it should be do background research. Okay, so again நம்ம வந்து அது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல நம்ம வந்துட்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் சர்ச் பண்ணி அகைன் ஒரு ஹைபோதசிஸ் டிரைவ் பண்ணி அப்புறம் ஒரு டெஸ்டிங், இந்த மாதிரி திரும்ப அகைன் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணணும். Until unless whenever we find the accurate solution, we have to repeat this. Okay, so the next we are going to see about assumptions of science. So we have many assumptions in our day-to-day life also, and the same way we have some assumptions in science also. So in the assumptions la science la edanaala vanduchu appadina, first of all, like due to the complexity involved to prove the theories that it is true. Okay, in real life la vandu எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து தியரிட்டிக்கலா இதுதான் சரி இதுதான் தப்பு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது, கரெக்டா? சோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்துட்டு some of our beliefs are become assumptions of science. Okay, so அதுதான் என்னன்னு பார்ப்போம். The first one, determinism. So determinism means like they are determining that the human behavior is the human behavior and the events of that are not supernatural at all. It is all caused by natural phenomena. நம்ம அது வந்து என்ன சொல்றோம்னா நம்ம ஹியூமனோட பிஹேவியர் எல்லாமே தானா நடக்கிறது தான். It is not because of any supernatural ones, in the sense like some people might have like trauma in their childhood. Because of that, they might have some mental disorder or disturbance in their adult person's life. But other than like we will tell that it is natural. It is natural for some people to get angry, or it is natural for some people to get emotional all the time. அந்த மாதிரி நம்மளாவே ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வந்துக்கிறோம். இது வந்து சூப்பர் நேச்சுரல்னால இல்ல, like there is no reason behind it. It is common. It is a natural phenomena. இதுதான் இந்த மாதிரி நம்ம டிஃபைன் பண்றோம் இல்லையா. It is all because of natural things only. இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லன்ற மாதிரி கொண்டு வராங்க. அது வந்து determinism. They are determining it is usual. It is a common thing that is because of a natural cause. Okay, and then reality. So reality is the notion of the scientific study. என்ன சொல்றாங்கன்னா லைக் so the objects வந்துட்டு எல்லாமே வந்து இண்டிபெண்டன்ட், இந்த வேர்ல்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இண்டிபெண்டண்டா இருக்கு. It is not perceived by us. Like say from the scientist point of view la பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து எல்லா people வந்துட்டு எப்படி இருக்காங்கன்னா like either they will be influenced by some stimulus, or someone will be reinforcing somebody, and someone will drive their thoughts through some other people. அந்த மாதிரி சயின்டிஸ்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அதே காமன் பீப்புள பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி சொல்றாங்கன்னா லைக் people, they are differentiating people like good people or evil people இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்றாங்க. But reality வந்து it differs from common man perspective and the scientist perspective. Okay, this is one of the assumption that இப்படிதான் இருப்பாங்க. Like common man, இது வந்து common, it is
quite common for both the scientist and layman person also. இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படிதான் இருப்பாங்கன்ற மாதிரி எதுவுமே நம்மளால ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. பட் இட் வாஸ் அன் அசம்ஷன். it will differ, like some people, even ourselves, like நம்மளே வந்துட்டு ஒரு ப்ரிடிக்ஷன்ல இருப்போம், லைக் ஒரு அசம்ஷன்ல இருப்போம். ஐயோ இப்படிதான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லயே டிஃபைன் பண்ணுவோம், அவங்க வந்து கொஞ்சம் டாக்கட்டிவா இருக்காங்க, ஸோ அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அசம்ஷன் டிரைவ் பண்ணுவோம். it was quite common. Okay, and then rationality here is the next slide. So here, like, the world is understandable through logical thinking. So this is another assumption that it says that எல்லாமே வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங் மூலமாவே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஹியர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரீசனிங் இஸ் த பேசிக் ஃபார் ஆல் த சொல்யூஷன்ஸ் டு எனி ப்ராப்ளம்ஸ். எல்லாமே வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங் தான், லைக் அந்த மாதிரி அப்படியும் சொல்ல முடியாதுன்றாங்க. ஸோ ஃபைனலா நம்ம பார்க்கலாம், லைக் எந்த பாயிண்டா இருக்கட்டுமே, லைக் either this determinism or reality or rationality, regularity, for discoverability, falsibility, ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்துட்டு நம்ம ஒரு அசம்ஷன்ல கொண்டு வரவே முடியாது, just because of only one reason. அந்த மாதிரி இது பண்ண முடியாது. லைக் அக்கார்டிங் டு ஹியூமன் பிஹேவியர் நம்ம ஸ்டடி பண்றோம் போது, லைக் we have to derive it in a scientific way. We have to come up with possible solutions, of course logical should be there, but only logical thinking alone is not enough. Okay, so regularity, next assumption is regularity. Like here நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, like we will assume that the world follows the same laws and at all times in all places. இது வந்து ஒரு அசம்ஷன். என்னன்னா, லைக் எல்லாரும் நம்ம இது காமனா இருக்கும். இப்போ நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நம்ம கிட்ட நல்லா பேசுவாங்க, நல்லா பழகுவாங்க, பட் அதே மாதிரி நமக்கு தெரியாத ஒருத்தவங்க நம்ம அப்படி எதிர்பார்க்க முடியாது. இன்னும் ஒரு சிம்பிளான இது சொல்லணும்னா, மேரிட் உமன்ஸ் நம்ம இதுல நிறைய பேர் இருப்பீங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்க அம்மா மாதிரியே, அவங்க அம்மா எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரியே போய் இன்லாவ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லையா? It will differ. So it is quite, I feel it is quite a good example. But the thing is, சில விஷயங்கள் வந்துட்டு வேர்ல்ட்ல வந்துட்டு எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். லைக் நம்ம வந்து லைக் நம்ம இப்போ நைட்டு தூங்குறோம், மறுநாள் காலையில நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் வைக்கணும் நம்ம யோசிச்சுட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டு தூங்குறோம். There are many people like who have some health issues or anything, but at the same ஆனா அவங்களுக்குள்ள என்ன இஷ்யூ என்ன இது இருந்தாலுமே நம்ம மறுநாள் எழுந்து நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிடுவோம், நம்ம இந்த டாஸ்க் பிளான் பண்ணிருக்கோம், நாளைக்கு இங்க போகணும் அங்க போகணும், நம்ம இந்த ஒர்க்கை முடிக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு தான் படுப்பாங்க. அப்படி நம்ம காலையில எழுந்து நம்ம எல்லாம் செய்வோன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட தான் படுப்பாங்க. கரெக்டா? தட் இஸ் வாட் தட் ரெகுலாரிட்டி ஹியர் தே மீனிங். எல்லாருமே நம்ம வந்துட்டு அடுத்த நாள் படுத்தா அடுத்த நாள் காலையில எழுந்துப்போம் அப்படின்ற ஒரு இதுலதான் படுக்கிறோம். கரெக்டா? யாருமே வந்துட்டு அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம நாளைக்கு காலையில நம்ம வந்துட்டு எழுந்து போமா இல்லையான்னு தெரியல, அந்த மாதிரி யாரும் நினைக்க மாட்டோம் இல்லையா? தட் இஸ் வாட். So scientists believe that nothing about human behavior falls outside the laws of nature. Human behavior, like நம்ம வந்துட்டு இயற்கையின் விதிக்கு மாறா வந்து எதுவுமே நடக்காது, எல்லாமே இயற்கைக்கு உட்பட்டுதான் நடக்கும் அப்படின்றது சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு நம்புறாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டிஸ்கவரபிலிட்டி. ஸோ டிஸ்கவரபிலிட்டிங்கிறது வந்து எதுக்குன்னா, லைக் தெர் இஸ் அ பிலீஃப் தட் நம்ம வந்து ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா we will come up with a solution. So that is what discoverability சொல்றாங்க. இந்த அசம்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு என்னன்னா, we need to do some initiative and we have to put on some hard work. அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு பாசிபிள் சொல்யூஷன், ஒரு ப்ராப்ளம்கான பாசிபிள் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்புறோம். இதுதான் ஒரு அசம்ஷன். இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, குழந்தைகிட்ட வந்துட்டு எக்ஸாம் வருது, டிவி பார்க்க கூடாது, படிச்சாதான் நல்ல மார்க் வாங்க முடியும், நீ ராப்பகலா காலையில சீக்கிரம் எழுந்து படி, நல்ல அதாவது எழுதி பாருங்க, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. சோ அதெல்லாம் எதுக்கு? அதுக்கு அந்த ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு
ஹை ஸ்கோர் வரும் அப்படின்ற ஒரு நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு சின்னதுல இருந்தே சொல்லி கொண்டு வரோம். ஸோ இது வந்து அவளுக்கு மோட்டிவேஷன். அவங்களுக்கு நம்ம வந்து அந்த நல்லா படிக்கணும் அப்படின்ற இனிஷியேட்டிவை கொண்டு வரோம். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாதான் நம்ம லைஃப்ல சக்சஸ் பண்ண முடியும்ன்றதையும் நம்ம மோட்டிவேட் பண்றோம். இந்த மாதிரி பண்றது வந்து என்ன ஆகும்னா லைக் இட் வில் மோட்டிவேட் பீப்புள் டு டூ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒர்க். ஓகே, இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகுதுன்னா லைக் புதுசா ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறது, லைக் இன்வென்ஷன்ஸ் ஆர் டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூ ஐட்டம்ஸ், அந்த மாதிரி வந்து லைக் வித் திஸ் அசம்ஷன் இந்த இதை நம்பிதான் லைக் சம்டைம்ஸ் இட் மே பேக்ஃபயர் ஆல்சோ. பட் நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் போட்டோம், லைக் எல்லாருக்குமே அந்த நம்பிக்கை இருக்கும் இல்லையா, நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கான பலன் ஒரு நாள் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். இப்ப நம்ம எல்லாரும் இது கோர்ஸ் பண்றோம், இது மூலமா வந்துட்டு நமக்கு அதுக்கான அவுட்கம் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம நம்புறோம் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் இந்த அசம்ஷன் தான் டிஸ்கவரபிலிட்டின்றாங்க. ஓகே, அண்ட் ஃபால்சிஃபபிலிட்டி ஹியர் என்னன்னா லைக் something to be considered scientific, it must be possible to prove it false through empirical research. இப்போ ஒரு விஷயத்த நம்ம சயின்டிபிக்கா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இன்னொரு விஷயத்த நம்ம வந்து அதை ஃபால்ஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அதுதான் ஃபால்சிபிலிட்டி. லைக் ஒரு விஷயம் கரெக்டா இருக்குது, இப்போ நம்ம வந்துட்டு நம்ம சயின்டிபிக் தியரிஸ் ஆர் ஆன்ஷியன்ட் டேஸ்ல இருந்து நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சன் வந்துட்டு எர்த்த சுத்தி வருது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுவே வந்து லேட்டரான் எப்படி அது வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க, இல்ல அப்படி இல்ல அது வேற ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு இன்னொருத்தங்க அது தப்புன்னு சொல்லிதான் இன்னொரு விஷயத்த ப்ரூவ் பண்றாங்க. கரெக்டா? சோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க, ஃப்ரூட்ஸ் தியரி ஆஃப் ரெப்ரெஷன். இது வந்து என்னன்னா ஆக்சுவலா இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் தான் நிறைய டைம். என்னன்னா இப்போ நிறைய அடல்ட்ஸ்க்கு சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அது எல்லாமே அதோட மெயின் காஸ், அதோட ரூட் பாத்தீங்கன்னா சைல்ட்ஹுட் ட்ராமா அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் தியரி ஆஃப் ரெப்ரெஷன். அது என்ன சொல்றாங்கன்னா லைக் அவங்கள அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கவுன்சில் பண்ணி பார்க்கும்போது இஃப் த அடல்ட் அந்த அடல்ட்டால அந்த சைல்ட்ஹுட் ட்ராமாவை ரீகால் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா they are coming to a solution like the current problems are developed because of that childhood trauma. Okay, if அதே இது அவங்களால அதை கன்க்ளூட் பண்ண முடியல, cannot recall any trauma means அவங்க வந்து அதை ரெப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க. லைக் அத அவங்க அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்குள்ள அதை அப்படியே போட்டு அமுக்கிட்டாங்க, அதை வந்து வெளியில எடுத்துட்டு வர்றாம அப்படியே போட்டு அமுக்கிட்டாங்க. அதனாலதான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு இப்போ வந்துட்டு சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ எய்தர் வே இதை ராங்னு நம்மளால ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது. கரெக்டா? எய்தர் வே அவங்க வந்து அதை ரீகால் பண்ண முடிஞ்சாலோ முடியாட்டினாலோ சம்டைம் அந்த சைல்ட்ஹுட் ட்ராமான்றது அவங்களுக்குள்ள இருக்கு. எதர் அவங்க சிலர் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஞாபகம் ஒரு விஷயம் நம்ம மறக்கணும்னு நினைப்போம், அதை பத்தி யாராவது நம்மகிட்ட வந்து பேசினா நம்ம அதை பத்தி நமக்கு அது தெரியவே செய்யாது, அதை பத்தி நம்ம இன்ட்ரெஸ்டே காட்ட மாட்டோம். இட்ஸ் மோர் லைக் தட். Okay, so the next thing, guys, shall we continue? நம்ம டைம் ரொம்ப எழுதிட்டே போறோம், or we can continue? Yeah, ma'am. I would say next class. I think because we have 2-3 topics more. We can continue. I think it's a long lesson. I think another half an hour. It's not too big. 10 minutes. Yeah, ஒரு டாபிக் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இல்ல மேம், she has a kid இல்ல, கொஞ்சம் அதையும் நம்ம பார்க்கணும்ல. Yeah, understood. ஆமா. Your call, ma'am. Your call. Yeah, your call. Okay. Like I'm okay with anything. இல்ல மேம், நீங்க you decide ma'am, no problem, nothing. இது அப்படிலாம் இல்ல, as you have a kid, so அதனால நீங்க you decide ma'am, no problem. Whatever you decide we'll take, no problem. I like till 7:30 I was in an office call and immediately I joined here. Okay ma'am. We'll have to ma'am, no issues. Yeah ma'am. So I think like I also need to take more inputs on the upcoming topics.
I have taken some inputs, but still I feel like it is not sufficient. Done. Agreed, ma'am. Agreed. No problem. No, it's not like I need a break. இல்ல மேம், we understand. No, not at all, ma'am. Not at all. We understand. Yeah. We'll continue tomorrow, ma'am. No issues. Yeah. Because this is a very vague topic. நான் ரொம்ப டீப்பா சொல்லலைன்னாலும் லைக் இது ஜஸ்ட் ஒரு புக்கை ரீட் பண்ணிட்டு போற மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுனால தான் நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட சொல்ல வேண்டியதா இருந்தது. இல்ல அண்டர்ஸ்டுட். இன்டராக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. இல்ல இதுவரையும் நீங்க பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எக்ஸலென்ட். Very good try. You did your best. பரவாயில்ல. You will continue tomorrow or whenever you want. Whenever you feel convenient. Yeah. Okay. Thank you for understanding. Thank you everyone. No problem, ma'am. No problem. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Presentation. Thank you. Thank you, ma'am. Chitra ma'am is your turn tomorrow. Okay, fine. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. நீங்க தான் நாளைக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும்.